ముఖ్యమంత్రి గారు. सीनियर एमएलए फ्लोर लीडर ऑफ एमआईएम जो बात पूछा है, मैं इससे पहले भी कहा, आपके नामपल्ली के एमएलए भी गवाह थे। हम लोग ये जो आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो पिछले जनरेशन यूथ को सिखाने के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जो बनाए, आज के तारीख में सिलेबस आउटडेटेड हो गए। वहाँ पर ट्रेनिंग होकर बाहर आए तो बाहर कुछ नौकरी नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमारा सरकार बनते ही हम जिम्मेदारी से सोचकर टाटा इंस्टीट्यूट से, टाटा कंपनी से हम लोग जॉइंट वेंचर बना दिए जेवी। तो ये आईटीआईओं को हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर एटीसी स्पेंडिंग ऑफ 2324 crores, around 2400 crores, 86% from Tata, 14% from Telangana। ये सब CSR फंड से, जिम्मेदारी से, वो कॉर्पोरेट टाटा से हम लोग जॉइंट वेंचर किए। अभी जो नामपल्ली में पहले हम कदम उठाए, जहाँ पर ज़्यादा बेरोजगार, जहाँ पर गरीब लोग रहते, जहाँ पर जिसको नौकरी का ज़रूरत है, जिसको ट्रेनिंग देना है, नामपल्ली में 4 इंस्टीट्यूशंस के लिए 130 crores से हम इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिशमेंट के लिए मैं खुद फाउंडेशन पे गया, मैं, हमारे श्रीधर बाबू जी और आपका एमएलए नामपल्ली भी उस दिन थे, पूरा दिखाए, मतलब एक्चुअल क्या रोबो मिशन, रोबो वहाँ पर ट्रेनिंग, रोबो में क्या ट्रेनिंग दे रहे, मशीन्स में, ऑटोमेटिक मशीनरीज में क्या ट्रेनिंग दे रहे। वो आईटीएस को हम बंद नहीं किए, सेटविन को हम बंद नहीं कर रहे हैं, हम उससे और ज़्यादा अच्छे जो नया दुनिया में जो मुकाबला कर रहे, वो कॉर्पोरेट कंपनीज को हम साथ में लेकर 86% उन लोगों के जेब से पैसे निकाल रहे, 14% हमारे जेब से निकाल के 100% बना के ये सब योद्धाओं को नौकरी देने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। कोई भी इंस्टीट्यूशन बंद करने का नहीं है। ये अलग इंस्टीट्यूशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन है विथ डिग्री सर्टिफिकेट, विथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। वी आर डूइंग ए बेटर जॉब फॉर अवर अनएम्प्लॉयड यूथ। तो इसीलिए मेरे दोस्त से, अगर आगे आपको और कुछ डाउट है तो आप शाम को 4 बजे वहां पर आ जाओ भैया। उसके बाद हमारे मंत्री और हमारे ऑफिसर्स भी मैं बोलता हूं, कंप्लीट आपको जो ऐसे डाउट्स है, पूरा डाउट्स हम लोग क्लियर कर देंगे। Honorable Speaker, sir, I welcome the reply given by the Leader of the House, Honorable Chief Minister, Mr. Revant Reddy साहब, sir. बट सर, मेरा एक रिक्वेस्ट आपके जरिए ये है कि सीएम साहब सब्र से सुन लीजिए। पहले मेरी बात मुकम्मल ही नहीं हुई, आप उठ के बोलना चाह रहे हैं। यू आर द लीडर ऑफ द हाउस सर, आई एम वेरी स्मॉल सर, वेरी स्मॉल, यू आर टू बिग, प्लीज गिव अस अ चांस। सर, मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूं वो बात बोलने ही नहीं दी, आप उठ गए। आप बात सुन तो लीजिए सर। मैं ये कह रहा हूं सर, आप बोले सेटविन बंद नहीं होगा। सर, आई स्टार्टेड बाय सेइंग दैट सर द डिप्लोमास which are been given are not recognized. Now that you are establishing this university, you can link these courses with this university so that a certificate issued by the SETWIN is also recognized. So this is what I wanted to say. Affiliate them. There are many centers which are offering such courses, but unfortunately those courses are not recognized. So by, linking them with this university, those courses can be recognized and the certificates issued by them will hold some weight and value if a student goes abroad and says that I have this certificate, this is recognized. This is what I wanted to say, sir. Sir, and then Honorable CM Saab had said about advanced technology with Tata. So now the question arises, sir, we are spending money with them, with Tata's also. Sir, I have the labor and employment advanced technology centers of ITI and other courses open. These skill centers are very useful for our students. There is no doubt, sir. Tata Technology Limited will also assist in securing employment for these trainees. The project was launched by the Honorable Chief Minister, as he had just mentioned, sir.
at Mallepalli ITI, sir, in the month of June. The total cost for this public-private partnership project is 2,324.02 crores, out of which 307.95 crores are to be paid by the government. So my again submission and a question is that, sir, you are spending money here, you are spending money there. So why don't you bring all of these, wherever you are offering, under one umbrella of this university? Sir, ITIs are still very demanding. Sir, मैं एक मोटी बात कहता हूँ, sir, we always talk about, skill development, this and that, sir. Sir, अब अगर आप शहर हैदराबाद में अगर घर बनाते हैं, सर, मैं अफसोस के साथ मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ. सर, हमारे पास अगर घर बनाने के लिए मेस्त्री आता है, तो मेस्त्री या तो ओडिशा का रहता है या तो बाहर का रहता है. सर, तेलंगाना में हमको मेस्त्री भी नहीं है. सर, नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन, सर, ये गरीब जो जाहिल लोग हैं इनको कर सकते हैं. सर, बड़ाई कारपेंटर, बड़ाई जो बोलते हैं कारपेंटर, आई एम गिविंग जस्ट स्मॉल एग्जांपल. सर, कारपेंटर्स, सर, carpenters are dominated by again Rajasthanis, North Indians. Why can't we have carpenters from Telangana, sir? Sir, this false ceiling work also you see Uttar Pradesh and other areas, Bihar. So sir, my submission through you is that, sir, in this skill development university, we should also give an opportunity and a chance to 7th fail and 10th fail student also, so that we can provide them with this skills also. This is what is my submission, sir. Sir, when we say electrician, plumbers, these are also very shortage, sir. Sir, any state's economy first backbone as far as India is concerned, it is agriculture, sir, but the real estate is also one of the biggest factor. And so much of construction is coming up, and unfortunately we are unable to generate employment to our own children, our own people of state of Telangana. So this is why I was just requesting, sir, that also IIT Basar also has some courses like this. So are you going to talk with them also? Health University has, Architecture Council also has. So we need to call all of them, sir. Sit together, ask them what are the courses that you are offering, and can we bring them under one umbrella of this university? This is what is my submission, sir. Sir, going further ahead, sir, in this bill, sir, it has been mentioned that on page number 21, members representing the SC/ST community will be nominated, sir, by the Chancellor. Sir, my submission through you is that, sir. Sir, why only SC/ST, sir? I am not against them. Good. What about OBCs as members? What about women as member? What about minorities as member? Why can't we have them? So I request that kindly bring in this change. And sir, the most important thing is that, sir, what, like when I started by saying that I also run this vocational training. If I want to have a recognition, or if I want to have an affiliation with the university, are you going to take care of and protect the minority rights which is given in the Constitution or not? Sir, what happens is that, sir, in engineering colleges, I'm just giving an example. Sorry, sir, I'm taking time. Sir, engineering colleges, sir, so minority colleges have the right to administer and run the college, sir. But the university people, they say that a selection committee has to be there, wherein a technical education department will one have, education department will one have, one member from minority college can sit there and they should interview and they should select. We went against that, saying that this is interfering in the minority rights. Then the Supreme Court gave an order and said no, minorities have the right to establish, run and administer their colleges. So now my question is that, sir, in this bill, it is not mentioning
Like if a minority education institute goes to the university seeking for an affiliation, minority rights should be protected. And sir, going further ahead, sir, I would like to say that 50,000 is the fees. Sir, 50,000 fees एक गरीब दे सकता है क्या सर, बताइए. सर आप फीस रिएंबर्समेंट सारे लोगों का नहीं करेंगे. सर फीस रिएंबर्समेंट में भी एक लेयर है, एक अमाउंट है. अगर इससे ज्यादा उसकी कमाई है तो गरीब को नहीं होगा. If you have to see the accounts as to the amount the government is spending, that is why I am saying, sir, if you bring all the departments which are offering such courses in one umbrella, और सबको पैसे देने का इनको देकर इनके जरिए उनसे अगर काम कराएंगे तो you will have the accounting and you can see then कि क्या can we offer free courses or not. Or sir, we can also do one thing. Sir, I have always been mentioning and shouting and screaming and saying that कि government gives machines. Previous government election से पहले machine आ दे रहे. Sir, you give a machine, I am not against it. But kindly give a sewing machine to the person or to the woman who has a valid certificate. Not just left and right. तो इसी तरीके से I am saying, sir, कि आप इतना amount अगर खर्च रहे हैं, आप सेटविन में खर्च रहे हैं, दूसरे ITIs में कर रहे हैं, टाटा के साथ आप जाकर उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं, अब ये यूनिवर्सिटी में भी स्पेंड कर रहे हैं. 50,000 is a very big amount, sir. Sir, last year I started junior colleges. Sir, in junior college, I just take 15,000 fees. I'm taking fees, sir. 15,000. NEET, free. Tuitions for 5 months is free. But still, sir, students are unable to pay that 12,000 and 15,000 also. So do you think realistically 50,000 a poor student will be able to pay? Sir, we can also bring in the SC, ST, BC and minority welfare department in collaboration with this university, sir, so that the minority corporation also can select the students and make that payment of those courses to these students, sir. So this is what I just wanted to bring to the kind notice, sir. This is why I was requesting that this can be sent to the select committee. Sir, also 17 आप दिए हैं सर, उसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट एक सेक्टर को आप भूल गए सर. सर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. सर, काइंडली इंक्लूड दैट सर. इंक्लूड नेशनल लिफ्ट ऑल्सो सर. सर, द स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन अ लैंड, दे कंस्ट्रक्टेड. सर, व्हाई नॉट निफ्ट ऑल्सो बीन ब्रॉट? वी हैव गुड गर्ल्स हु आर इंटरेस्टेड इन फैशन डिजाइनिंग. We can provide them with the fashion designing courses. And there are many other things, sir. I will give a letter to the Honorable Minister Saab with all what courses you can include. The reason is that, sir, I have an experience in this, sir. That is why I am saying, sir. Sir, I would also request, sir, with all this, sir, very important thing is that, yes, skill mein, sir, we should make sure that our child learns one foreign language also, sir. Either German, French, Spanish. Sir, in Germany, sir, education is free. For higher studies, if one student from Telangana wants to go to Germany, the compulsion is that he should know to speak German language. Sir, in this skill developmental program, we can also have this. One foreign language can be taught. We can come in collaboration with the French embassy, the Spanish embassy, and also we can also come together with the UK embassy, sir. Sir, if our child knows a foreign language, it will help him, sir. तो मैं यही सजेशंस देना चाह रहा था, बोलना चाह रहा था आपके जरिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी जो बातें जो मैंने आपके जरिए लाया हूं, आप इसके ऊपर भी देखेंगे. एंड ऑल्सो सर, लास्टली आई वुड से, सर प्लीज National Academy of Construction को strengthen करिए sir. Sir, let our people be a mestri, let them be a carpenter, let him be a fall ceiling expert, let him be a plumber. Sir, ये छोटे छोटे नौकरियां हैं.
आज हम घर बनाते हैं, देखते हैं मेस्त्री ओडिशा से है, वो कारपेंटर राजस्थान से, फॉल सीलिंग वाला यूपी बिहार से, क्यों हमारे पास नहीं हो सकता सर? सो आई होप दैट सर, विदाउट फीलिंग ऑफेंडेड, सर I thank the Honorable Speaker Saab for giving me this time, sir. I wish my best of luck, and I would also like to say that wherever my services are required, I'm always available to share my experience for bringing in employment to the youth of Telangana, sir. Thank you very much. Deputy Chief Minister గారు. అధ్యక్ష, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్నటువంటి ఈ స్కిల్ యూనివర్సిటీ పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువతీ యువకులకి వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందటానికి అద్భుతంగా ఉపయోగపడేటువంటి ఒక గొప్ప యూనివర్సిటీ అధ్యక్ష. ఇది ఇటువంటి యూనివర్సిటీని తీసుకొని వచ్చి ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి గారు, అట్లాగే ఇండస్ట్రీ ఐటీ మంత్రిగా శ్రీధర్ బాబు గారు, మిగతా మంత్రివర్గ సహచరులు అందరూ కలిసి ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ యువతుల కోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని వస్తూ ఉన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువతీ యువకులకి ఆశగా ఎదురు చూసేటువంటి యూనివర్సిటీని ఈరోజే ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయటానికి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని చెప్పడానికి కూడా చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు చాలామంది ఈ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి కొన్ని సలహాలు సూచనలు కూడా చేశారు. వాటన్నిటిని కూడా తప్పనిసరిగా పరిగణలో తీసుకొని దీనిలో పొందుపరిచి, ఎందుకంటే అందరూ చెప్పిన సలహాలు సూచనలు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువతీ యువకులు అన్ని వర్గాల కోసం సంబంధించినవి కాబట్టి అన్ని వర్గాల ప్రజలకు కూడా దీంట్లో మేలు జరగాలనేటువంటి ఆలోచన ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంది. గతంలో కొన్ని యూనివర్సిటీస్ తీసుకొచ్చారు. ఆ యూనివర్సిటీస్లో ఎక్కడ రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఉండేది కాదు అధ్యక్ష. మైనార్టీస్ కానీ, లేకపోతే బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కానీ, ఎస్సీ ఎస్టీలకు కానీ ఎటువంటి అవకాశాలు లేకుండానే ఆ ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాలను తీసుకొని వచ్చి కొద్దిమంది వ్యక్తుల కోసం దారాదత్తం చేశారు. కానీ ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం ఆ రకంగా ఆలోచన చేయకుండా ప్రజల కోసం ఉపయోగపడే విధంగా, సమాజంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాలకు ఉపయోగపడేటట్టుగా దీంట్లో అన్ని పొందుపరిచే ముందు తీసుకొని పోతా ఉన్నారు. అట్లాగే ఫీజు సంబంధించి కూడా వారు చెప్పారు అక్బరుద్దీన్ గారు. తప్పనిసరిగా దాని గురించి కూడా సాధ్యమైనంత వరకు ఇందులో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ సాధ్యమైనంత వరకు కవర్ అవుతుంది. అలా కవర్ కానటువంటి వాళ్ళు, ఆ బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్ ఏమైనా ఉండి ఇబ్బంది పడుతున్నారంటే తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తుంది అధ్యక్ష. ఫీజుని కూడా తగ్గించడానికి కొంత ఆలోచన చేస్తుంది. ఏమి ఇబ్బంది లేదు అధ్యక్ష, ఎందుకంటే మనం వాళ్ళ కోసమే పెడుతున్నాం కాబట్టి. అట్లాగే ఇందులో వారు చెప్పారు పేజ్ నెంబర్ 21లో ఎస్సీ ఎస్టీలకే కాకుండా ఓబీసీ మైనార్టీలకు కూడా తప్పనిసరిగా దాంట్లో నామినేటెడ్ బై ది ఛాన్సలర్స్ అన్న దాంట్లో ఉండాలన్నారు. ఎస్ అధ్యక్ష, ప్రభుత్వం దాన్ని గవర్నింగ్ బాడీలో. అట్లాగే దాంతోపాటు చాప్టర్ నెంబర్ 2లో రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ సంబంధించి కూడా పాయింట్ నెంబర్ 8 దగ్గర ఒక అంశం ఉంది అధ్యక్ష. దాంట్లో కూడా సంపూర్ణంగా కొద్దిమంది సభ్యులంతా చెప్పారు. ఇది మిగతా యూనివర్సిటీస్లో ఏ రకంగా అయితే మనం పాటిస్తూ ఉన్నామో ఆ రకంగా పాటించేటట్టుగా రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ని కంపల్సరీగా అందులో పొందుపరుస్తూ ఉన్నాం. తప్పనిసరిగా దానిని కూడా పరిగణలో తీసుకుంటాం అధ్యక్ష. సో దీంతో మన ప్రభుత్వ పరంగా అన్ని ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీస్లో ఏ రకంగా అయితే రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్తో అన్ని వర్గాల ప్రజలు ముందు తీసుకొని పోతామో వాటన్నిటిని కూడా ఇందులో పొందుపరిచి ముందు తీసుకొని పోతాను అధ్యక్ష. తప్పనిసరిగా సభ్యులందరూ కూడా గొప్ప ఉన్నతమైనటువంటి ఆశయంతో చేపట్టి ముందుకు పోతున్నటువంటి యూనివర్సిటీకి సంబంధించి కాబట్టి తప్పనిసరిగా అందరూ సంపూర్ణంగా మద్దతు ఇచ్చి ఈ బిల్లు ముందు తీసుకొని పోవాలని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. గౌరవ మంత్రి గారు అన్ని విషయాలు దాని గురించి
చెప్తారు అధ్యక్ష. అట్లాగే వారు మిగతా పేదవాళ్ళకు సంబంధించిన కొన్ని కోర్సులు కూడా చెప్పారు. వాటిని కూడా వీటన్నిటిలో పొందుపరుస్తూ ఉన్నాం. డిపార్ట్మెంట్స్ రకరకాల మేస్త్రి సంబంధించి కానీ లేకపోతే వన్ అంబరిల్లా. ఎస్, అట్లాగే. థ్యాంక్ యూ. అధ్యక్ష, ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర యువతకు సంబంధించిన ఒక ప్రధానమైన కార్యక్రమము, కార్యాచరణ, భవిష్యత్తు ప్రవణాళిక, గొప్ప మానవ వనరులుగా తయారు చేయాలనే ఒక ఆలోచన, ఒక డ్రీమ్ ఈరోజు మనం రోల్ చేసుకుపోతా ఉన్న తరుణంలో గౌరవనీయులు బీజేపీకి సంబంధించిన మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు, ఎంఐఎంకి సంబంధించిన గౌరవ శాసనసభ్యులు జాఫర్ హుసేన్ గారు, అదేవిధంగా సోదరులు శాసనసభ్యులు ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, బీజేపీకి సంబంధించిన గౌరవ శాసనసభ్యులు హరీష్ బాబు గారు, మరి గౌరవ ఎంఐఎం ఫ్లోర్ లీడర్ గారు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారితో పాటు మరి గౌరవనీయులు అనేక మంది సభ్యులు కూడా మరి ఈరోజు ఈ చర్చలో పాల్గొనాలని ఆసక్తి చూపెట్టినప్పటికీ సమయాభావం వల్ల ఈరోజు వారి అభిప్రాయాలను కూడా ఎందుకంటే మా గౌరవ శాసనసభ్యులందరూ కూడా వారి అభిప్రాయాలు, ఎందుకంటే వారి నియోజకవర్గంలో ఉన్న యువతకు సంబంధించి, ఈరోజు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన యువతకు సంబంధించి ఒక భవిష్యత్తు ప్రణాళిక ఆవిర్భావం జరుగుతున్న సందర్భంలో మా అభిప్రాయాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలని అనేక మంది సభ్యులు చెప్పిన తరుణంలో వారందరి అభిప్రాయాలను కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుందని మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు నేను మీ అందరిని కూడా కోరుతా ఉన్నాను, అనేక విషయాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, గౌరవ డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి గారు స్పష్టంగా తెలియజేయడం జరిగింది. అధ్యక్ష, మేమేం చెప్తా ఉన్నామంటే వారు ఇచ్చిన అనేక అభిప్రాయాలు, ప్రధానంగా మరి సోదరులు మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి గుజరాత్, హర్యానా, ఇతర రాష్ట్రాల్లో గొప్ప ఇనిషియేటివ్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఇనిషియేటివ్స్కి సంబంధించిన కూడా ఉదాహరణలు తీసుకోమని చెప్పారు. ఈరోజు మా ఉన్నత అధికారుల మిత్రులు బృందం అంతా కూడా పోయి వీటన్నిటిని కూడా స్టడీ చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఉన్న మంచి ఉదాహరణలు కూడా దీంట్లో పెట్టే ప్రయత్నం చేశాం. అదేవిధంగా మీరు చెప్పారు వ్యవసాయ ఆధారిత చాలామంది ఈ రంగానికి సంబంధించి చదువుకున్న వారు ఉన్నారు, వారికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా, మరి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్లో భాగంగా వారికి పూర్తి స్థాయిలో ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కోరారు. ఈరోజు మేము ప్రధానంగా వన్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రణాళిక ప్రోగ్రామ్ ఉందో దాన్ని కూడా పెద్ద ఎత్తున ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్న భాగంలో నడుస్తూ ఉన్నాం. వాటిని అక్కడున్న స్కిల్ సెట్ని కూడా మేము అక్కడున్న మరి అధికారులతో సంప్రదింపులు చేయటం, ఎన్జిఓస్తో కూడా సంప్రదింపులు చేసి అక్కడ స్కిల్ సెట్స్ ఏ విధంగా అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇంకా అప్స్కిల్ చేయడానికి చేసే ప్రయత్నంలోనే కూడా తప్పకుండా మీ ఆలోచనను ముందుకు తీసుకెళ్తాం. ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఏర్పాటు చేయాలని ఇప్పుడే మా బిల్లో కూడా పెట్టడం జరిగింది. హబ్ అండ్ స్పోక్స్ మోడల్, ఇది ప్రధానమైన యూనివర్సిటీ కేంద్రంగా పెట్టి వివిధ జిల్లాల్లో కూడా ఇక్కడ ఏ విధమైన స్కిల్ సెట్ని పెట్టి పెంపొందించి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నామో అక్కడున్న గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న యువతకు కూడా అందుబాటులో ఉండే కార్యాచరణ భాగంలో ముందు డిస్ట్రిక్ట్ సెంటర్స్లో కూడా ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఆంటర్ప్రినర్షిప్ని పెద్ద ఎత్తున ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నంతో పాటు అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించి రాబోయే కాలంలో మేము ప్రవేశపెట్టే అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమ భాగంలో వాళ్ళని కూడా మరి దీంట్లో దృష్టిలో పెట్టుకొని వారిని ఆంటర్ప్రినర్స్గా, వ్యాపారవేత్తలుగా, పారిశ్రామికవేత్తలుగా చేయాలనే ఆలోచనను తప్పకుండా మా దృష్టిలో ఉంది. దాని ముందు కూడా తీసుకెళ్తామని తెలియజేస్తూ
మరి గౌరవ సభ్యులు జాఫర్ హుసేన్ గారు అమెండ్మెంట్ కోరారు, ఏది తెలంగాణ స్కిల్ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేయాలని. ఇంతకుముందే మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పారు ఎందుకు ఈ పేరుని ఆలోచన చేయటం జరిగిందని. కేవలం ఏదో యంగ్ ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేసే కదా, దీని వెనకాల ఒక స్పిరిట్, దీని వెనకాల ఉన్నది జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ గారి ఆలోచన. వారు ఆ రోజు మరి 1919వ సంవత్సరం కాలంలో ఒక గొప్ప మ్యాగజైన్ని నామకరణం ఈరోజు వారు ఆలోచన చేసి పెట్టిన తరుణంలో వారి ఆలోచనను రాబోయే కాలంలో కేవలం పట్టణ ప్రాంతాలకు కాదు, గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న యువతకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఈరోజు యంగ్ ఇండియా అని పేరు తీసుకురావడం జరిగిందని గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఇదే విధంగా ఫీజు గురించి కూడా వారు చెప్పారు. ప్రైవేట్ కాంట్రిబ్యూషన్కు సంబంధించి ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీ పార్ట్నర్షిప్ను పెద్ద ఎత్తున ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయాలని ఈరోజు ప్రైవేటు పార్ట్నర్షిప్లో భాగంగా అనేక మంది పారిశ్రామికవేత్తలను మేము కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఆ రోజు దావోస్కి పోతా ఉన్న సందర్భంలో కూడా ఈ ప్రస్తావన చేసినప్పుడు కార్పస్ ఫండ్ను ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం. ఈ కార్పస్ ఫండ్ ద్వారానే యూనివర్సిటీ మొత్తం కూడా నడిపియాలనే ఆలోచనతో పోతా ఉన్నప్పుడు అనేక మంది పారిశ్రామికవేత్తలు స్కిల్ని నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించే ఏ కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంటే మేము దానికి పూర్తి స్థాయిలో ప్రోత్సాహం చేస్తాం, కార్పస్ ఫండ్లో మేము భాగస్వాములు అవుతామని ముందుకొచ్చారు. తప్పకుండా మీరు చెప్పిన దానికి అనుగుణంగానే మా ఆలోచన ఉంది, దాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఏ పేదవాడికి వారికి ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తాం. गरीब के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाते, गरीब के लिए भी ये है. डेफिनेटली आई अप्रिशिएट हमारे जफर हुसैन साहब को. इट शैल बिकम द इलीट स्कूल, इट विल बिकम द वर्ल्ड्स रिनाउंड स्कूल ऑफ स्किलिंग हियर इन हैदराबाद. दैट इज आवर विजन. आप सेटविन के बारे में बात करें, आप टास्क के बारे में बात करें, ITI के बारे में बात करें, आप जो बात करें हम हमारे अकबर भाई भी बात करें उसके बारे में. आप ज़रूर हम लोग उसमें गहर रखते हुए हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं सेटविन को आप बोलेंगे. अकबर साहब जो बोले वो भी उसके साथ भी बोलेंगे. हमारा మా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారు. ఈరోజు 30 లక్షల పైచిలుకు మంది ఈరోజు నిరుద్యోగ యువతతో పాటు వివిధ డిగ్రీ కోర్సులు చదివి ఆఖరి సంవత్సరంలో వారు పూర్తి చేస్తా ఉన్న సందర్భంలో ఇంజనీరింగ్ కానీ, ఆర్ట్స్ కానీ, కామర్స్ కానీ, సైన్స్ కానీ ఇతరత్ర డిఫరెంట్ కరికులంకి సంబంధించిన వారు 30 లక్షల పైచిలుకు మంది ఉంటారు. నేను మొదటగా చెప్పినట్టు 2 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల సంకల్పన భాగంలో జాబ్ క్యాలెండర్తో పాటు ఈరోజు ఉద్యోగ అవకాశాల గురించి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్న అనేక మందికి తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా ఉద్యోగ నియామకాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. దాదాపు 40,000 మందికి ఇప్పటివరకు ఉద్యోగ కల్పన చేయించడం జరిగింది. శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చెప్పారు ఆ రోజు తక్షశిల, నలంద వేదాలతో పాటు వేద లిటరేచర్తో పాటు వృత్తికి సంబంధించిన కోర్సెస్ను కూడా మా పొన్నం ప్రభాకర్ గారు కూడా ఒక సలహా ఇవ్వటం జరిగింది. వృత్తిపరంగా మరి వృత్తి కోర్సులను కూడా దాంట్లో పెట్టాలని తప్పకుండా దాని పరంగా కూడా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. వృత్తి నైపుణ్యాన్ని ఆ వృత్తులకు సంబంధించి మరి ప్రధానంగా మా ఓబీసీలకు సంబంధించి వివిధ వృత్తులకు సంబంధించి మోడర్నైజేషన్ చదువుకున్న వారికి మోడర్నైజేషన్ పరంగా అక్కడ స్కిల్ గ్యాప్ ఏదైతుందో దాని గురించి కార్యక్రమం చేస్తామని నేను వారికి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు నైపుణ్య కేంద్రాలు కేవలం రాష్ట్రంలోనే కాదు జిల్లాలో కూడా మరి విస్తరణ చేయాలని ITI అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్స్ గురించి వారు చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దానికి సమాధానం చెప్పారు. ఈ నైపుణ్య కేంద్రాలతో పాటు BFSI సెక్టర్కు సంబంధించి రీటైల్ రంగానికి సంబంధించి 360 డిగ్రీ ఆలోచన చేయమని చెప్పారు. అదే మా ఆలోచన, మా దృక్పథం. మేము ఇంకోటి ఒక కార్యాచరణ కూడా ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారి మరి ప్రత్యేకమైన ఆలోచనతో BFSI బ్యాంకింగ్, ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్, ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ సంబంధించి ఇప్పటికే అనేక కళాశాల సంబంధించిన విద్యార్థులతో సంప్రదించి ఆ యూనివర్సిటీ యాజమాన్యాలతో సంప్రదించి ప్రధానంగా
ప్రభుత్వ కళాశాలలకు సంబంధించిన ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ సంబంధించిన కామర్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సంబంధించి బిఎఫ్ఎస్ఐ కన్సార్షియం ద్వారా ఈరోజు కోర్సులను పెడతా ఉన్నాం. ఈరోజే ఉండే సార్ దానికి కూడా ప్రారంభోత్సవం, కానీ సమయం వల్ల రేపో లేకుంటే 17-18 తారీఖు నాడు బిఎఫ్ఎస్ఐ కన్సార్షియంకి సంబంధించిన ఈ నైపుణ్యం విద్యా కోర్సుని ప్రారంభం చేయబోతా ఉన్నాం. ఇది మొట్టమొదటి రాష్ట్రం దేశంలోనే బ్యాంకింగ్, ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్, ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ సంబంధించి దాదాపు ప్రతి సంవత్సరం 20,000 మందికి ఈరోజు ప్రభుత్వ కళాశాలలో పనిచేస్తూ ఉన్న మన చదువుతా ఉన్న విద్యార్థులకు అందించే కార్యక్రమాన్ని చేయబోతా ఉన్నాం. దానికి సంబంధించి కూడా మరి ఫీజ్ ఏ విధంగా కట్టబోతా ఉన్నామంటే ఈరోజు సోషల్ గ్రూప్స్ను వారి ద్వారా ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి ఈ కోర్సును ఎవరైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో వారికి కూడా ఫీజు కట్టించే కార్యక్రమం ఒక థర్డ్ పార్టీని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి ముందుకెళ్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా మా సోదరులు గౌరవ శాసనసభ్యులు హరీష్ బాబు గారు మాట్లాడారు. గవర్నర్ లేదా ఛాన్సలర్ అమెండ్మెంట్కు సంబంధించి మేము ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీకి సంబంధించి మీరు చెప్పినట్టు తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన అదే. ఒక చైర్పర్సన్ని ఎమినెంట్ ఇండస్ట్రియల్ లీడర్ని పెడితే దానికి ప్రాధాన్యత ఉంటుందని వారు చెప్పే ఆలోచన మేరకే మేము కూడా ముందుకు మరి మేము బిల్లో కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. హబ్ అండ్ స్పోక్స్ మోడల్ ఈజ్ అవర్ మోడల్. ప్రైవేట్ అండ్ స్టేట్ ఫండింగ్ విషయంలో మీరు చెప్పారు, అది కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు ప్రధానంగా ప్రైవేటు రంగానికి సంబంధించి వారు కోరుతా ఉన్న స్కిల్ సెట్కు సంబంధించి నైపుణ్యానికి సంబంధించే ఈ స్కిల్ యూనివర్సిటీ ఉపయోగపడాలి అనే విషయంలో పారిశ్రామికవేత్తలను అదేవిధంగా ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీ ఇతర పార్ట్నర్స్ను కూడా సంప్రదించి వారికి కావాల్సిన నైపుణ్యం ఏదైతుందో ఆ నైపుణ్యం వారి ద్వారానే టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ దే విల్ బి ఇన్వాల్వింగ్ దెమ్సెల్ఫ్ వాలంటరీలీ. ఆల్ ద ఇండస్ట్రీ లీడర్స్ అండ్ దర్ టీమ్ విల్ బి ఇన్వాల్వింగ్ దెమ్సెల్ఫ్ in teaching and also making curriculum for this university. Government paranga we only be a regulating body. It's only a regulating body, enabling body for the private partners to get more involved in this university. Adhyaksha tappakonda chepparu ma alochana ma prabhutvam mukhya uddesham kuda tier 2 tier 3 cities lo vistarna cheyale. ఆ కార్యాచరణ భాగంలోనే అనేక ఆలోచనలు చేస్తూ ఉన్నాం. మీ ఆలోచనలు కూడా తీసుకుంటాం. మేము ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీ విధానం 10 సంవత్సరాల కాలంలో ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీ విధానం లేదు. మధ్యతర చిన్న సూక్ష్మ పరిశ్రమలకు సంబంధించి పాలసీ విధానం లేదు 10 సంవత్సరాల నుంచి. మేము కొత్తగా మరి ఈ ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీ తీసుకురాబోతా ఉన్నాం. దాంట్లో ప్రధానంగా ఉపయోగపడేది జిల్లా కేంద్రాలు, అదేవిధంగా చిన్న పట్టణాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాలు. చెప్తా ఉంటారు అధ్యక్ష మా సీతక్క గారు, మా దగ్గర మా ములుగులో ఒక పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయాలి, ఇదే మా ముఖ్య ఉద్దేశం, మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయాలని అంటారు. ఇలాంటివి కూడా చాలామంది మా సురకమ్మ అడుగుతుంది, ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి కానీ మళ్ళీ అడుగుతూ ఉన్నారు. చిన్న స్థర స్మాల్ స్కేల్, మీడియం అండ్ మైక్రో ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ నువ్వు డెవలప్ చేసే ప్రక్రియ భాగంలో ఈ స్కిల్ యూనివర్సిటీ ఉపయోగపడుతుంది. తప్పకుండా మేము అనుకునే విధంగా మీ అందరూ కూడా సహకరించండి. తప్పకుండా ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈరోజు తప్పకుండా చెప్తా ఉన్నాం, హరీష్ బాబు గారు చెప్పారు 90% ఆర్ నాట్ జాబ్ రెడీ. దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ, దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ టు మేక్ దెమ్ జాబ్ రెడీ. డెఫినెట్లీ దిస్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ అవర్ పుట్టింగ్ ద స్కిల్ యూనివర్సిటీ ఆల్సో. ఫ్యాకల్టీ కూడా అధ్యక్ష, ఫ్యాకల్టీ కేవలం అకాడమిక్ రంగానికే కాకుండా ఈ ఫ్యాకల్టీ కూడా ఆ ఇండస్ట్రీస్ లీడర్సే వారి పరిశ్రమలకు సంబంధించిన మరి స్పెషలైజ్డ్గా పనిచేస్తూ ఉన్న ఆ రంగాలకు సంబంధించి వారే వచ్చి ట్రైనింగ్ చేసి టీచింగ్ చేసి అక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్ని స్కిల్ఫుల్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో పోతా ఉన్నాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీ విల్ బీ ద ఇండస్ట్రీ పార్ట్నర్స్. ఈరోజు ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ సంబంధించి ముందు కూడా ఆలోచన చేయమన్నారు. తప్పకుండా వీఆర్ పుట్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ప్లేస్ విత్ కమిట్మెంట్ అండ్ డెడికేషన్. దట్ డెఫినెట్లీ అవర్ యూఎస్పీ
మేము చెప్తా ఉన్నాం, our USP will be commitment. Our USP will be with a dedication to see that the skill university will be successful. సర్వీస్ సెక్టర్కు సంబంధించి, ITI ప్లంబర్స్ సంబంధించి, మరి ఈరోజు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా కాగజ్ నగర్ ఇంతకుముందు పారిశ్రామిక ప్రాంతం, ఆ పారిశ్రామిక ప్రాంతానికి సంబంధించి స్కిల్స్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి హబ్ అండ్ స్పోక్స్ మోడల్లో అక్కడ ఒక సెటిలైట్ సెంటర్ పెట్టాలని చెప్పారు. మా అధికారులను పరిశీలన చేయమంటాం. తప్పకుండా ఇది సక్సెస్ఫుల్గా చేసి, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ దిస్ సెంటర్, దిస్ యూనివర్సిటీ సక్సెస్ఫుల్, దెన్ విల్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ స్టేట్. IIIT JKCకి సంబంధించిన అంశం కూడా ప్రస్తావనకు తీసుకురావడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరి గౌరవ సభ్యులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు అనేక విషయాలు వారికి ఉన్న అనుభవం, with the insight and with the experience that he has in this skill, I truly appreciate. Basically, their running of institutions and teaching and tutoring about 25,000 is not a big, small. It's a big job, and giving them the free education. We appreciate all the measures and all the wishful thoughts for the beautiful children of this state. Where you have already said, sir, vocational courses are taught. We will take your fine examples and good examples. We will instruct our officials to have a visit to your institute too. And we will also have to see that how 2.5 lakh women who have been trained, are they getting any revenue, or they been employed? If not employed, how the state can use that resource and put them for the job and employment. That also will take into consideration. Yes, then we will try to incorporate that into this. Definitely, it's a good idea. And when you said about the skills, so this skill university not only caters to one level of training, sir. We will also include the high-end skills, which caters the artificial intelligence or machine learning or engineering or professional or core engineering subject, and also what you have been mentioned about the middle end and the low end. Definitely, it is highly appreciative. We are also tending to see, because the 7th class pass out or the 10th class dropout, if they don't want to pursue further education, we have to get them trained in some vocational course. And our ultimate aim is, this is a broad-based university, Adhyaksha, which will encompass not only high-end getting a degree, but also we'll see some sort of a valid certificate shall be given, and that in that valid certificate, what you have mentioned about having a UGC recognition, having a recognition from NCVTE, we are pursuing the same. We will try to put the same thing before the National Council. We would take the help of the national government also and see that they are recognized.